Hello everyone. Hope all are doing well. In the last video, I was explaining about genetics. Few concepts I have explained in the last video. In today's video, I am discussing about remaining part of the genetics. And these are very important for the point of examination. From this chapter, you will get around 13 to 14 marks in the animal examination. And the headings what I am discussing here are very important for annual examination. If you study these headings, definitely you will get around 13 marks. The headings are law of independent assortment, incomplete dominance, codominance, mind multiple allelism, pleiotropy, sex determination, then mutation and genetic disorders. ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಜೀನ್ ಆರ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a cross between two parents differing in two pairs of characters. Cross between two parents differing in two pairs of characters. This is the meaning of dihybrid cross. Example, a cross between pea plant with round shape, yellow colored seed producing plant and wrinkle shape green colored seed producing plant. We are taking example to explain the hybrid cross. Statement what we have to write for this. If you get question for 5 marks, first you write the meaning of dihybrid cross, then you give the statement with example. First statement what you have to write is, when a homozygous round yellow seed producing plant is crossed with wrinkled green seed producing plant. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, round shape of the seed and yellow color of the seed. This is the dominant character in pea plant. For this we have to take genes as capital R and capital Y. And for wrinkled and green we have to take small r and small y. This is the first statement. Then second statement is, in F1 generation all the plants produced. F1 generation ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ತೋರಿಸ್ತವೆ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ the phenotypically they are round and yellow and they are in heterozygous condition. Different alleles ಗಳಿರ್ತವೆ in F1 generation. Then when F1 plant is self cross, ನಾವು F1 generation ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ 2 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ, in F2 generation we get 16 plants in the ratio of 9:3:3:1. ಈ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 16 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ F2 ಜನರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ. This is the second statement. These two statements what you have to write here. Then put the cross
parental generation. For parental generation, or you can write phenotype, round yellow and wrinkled green. For round yellow, you have to take capital R, capital R, capital Y, capital Y. And wrinkled green, you have to take small r, small r, small y, small y. Then genotype, that is capital R, capital R, capital Y, capital Y, small r, small r, small y is the genotype. Then take out the gametes. First plant produces two gametes, that is capital R, capital Y, capital R, capital Y. Then the second plant also produces two gametes, small r, small y, small r, small y. These are the gametes. So these two gametes are same and other two gametes are same. If you cross these gametes, you will get same plants. That is capital R, small r, capital Y, small y. That is heterozygous condition. In heterozygous condition, phenotypically the heterozygous plant is here round and yellow. That is F1 generation. Then F1 generation self cross takes same two plants of F1 generation, that is capital R, small r, then capital Y, small y, cross with capital R, small r, capital Y, small y. For F1 plants produces the gametes. Take out the gametes of F1 generation, that is capital R, capital Y, multiply with here. Then capital R, small y, small r, capital Y, small r, small y. Same gametes will come here. ಈ gametes ಗಳನ್ನ ನಾವು F2 generation ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. You cross the gametes, you get F2 generation by the help of Punnett square. Punnett square ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಈ gametes ಗಳನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ F2 generation ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ F2 generation ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 16 plants, and if you see the phenotype of the 16 plants, the phenotypic ratio is 9:3:3:1. ಈ ರೇಷಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. That is round yellow 9, then round green 3, wrinkled yellow 3, wrinkled green 1. This is phenotype. Then genotypic ratio 1:4, 1:1:1. This is the genotypic ratio of the dihybrid cross. So this much you have to write if you get question for 5 marks. Explain dihybrid cross or explain two gene inheritance in pea plant by taking example of round yellow, wrinkled green characters. Sometime you will get question on this heading for 1 mark or 2 mark. How many phenotypes are produced in dihybrid cross? ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಈ dihybrid cross ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ F2 ಜನರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಿನೋಟೈಪ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಅಥವಾ MCQ ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು 4 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. 4 phenotypes are produced. 4 phenotypes. Round yellow is one phenotype, round green is another phenotype. Okay, then wrinkled yellow is one phenotype, wrinkled green is one phenotype. So these are the phenotypes. Totally 4 phenotypes are produced. Then you may get question like this also. How many genotypes are there? So ಎಷ್ಟು genotypes ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? 9 genotypes ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಎಷ್ಟು? ಟೋಟಲಿ 9 genotypes are produced here. Parental combinations of F2 generation ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ parental combinations ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿ parental combinations ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, wrinkled green ಎಷ್ಟಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ 10 ಇರ್ತವೆ. 10 parental combination. ನ್ಯೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಂತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟು? ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಂತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್, wrinkled yellow. These are the 2 new combinations what we get in F2 generation. That is 6. 3 ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವು 6 ನ್ಯೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಗಳು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. dihybrid ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಫಿನೋಟೈಪ್ಸ್, 9 ಜಿನೋಟೈಪ್ಸ್, ದೆನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ 10 ಇರ್ತವೆ, ನ್ಯೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ 6 ಇರ್ತವೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. Then based on the results of dihybrid cross,
ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೆಂಡಲ್ ಗಿವನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, otherwise it is also called as Mendel's third law ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. That is what this law states that when more than one pair of characters in a cross, the factors segregate independently from one another during the formation of gametes. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೂ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗ್ ಬರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಏನದು? ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಇನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಆಗ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದೆನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನು? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಏನೇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ರೈಟ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 9:3:1. ಇದು ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆಯ್ತು. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಜನಿ. ಈ 16 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳೇನ್ ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ 16 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿರ್ತದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಜನಿ. 16 ಬಂದು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ. ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಜನಿ. ರಿಸೆಸಿವ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಟೋಟಲಿ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜಿನೋಟೈಪ್. ಯಾವುದು? ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ದೆನ್ ಇದು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಪ್ರೋಜನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಪ್ರೋಜನಿ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಪ್ರೋಜನಿ. ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 6 ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೇಲೆ. ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎ ಟಾಲ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೀಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೀಡ್. ಎ ಟಾಲ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಾಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ವಿತ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೀಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಟಾಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, yellow seed is also a character, yellow color of the seed. ಈ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಸೀಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಜೀನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಪನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್
ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಟು ಶೋ ಫಿನೋಟೈಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ F1 ಜನರೇಷನ್. ಪನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಮತ್ತು ಜಿನೋಟೈಪ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಫಿನೋಟೈಪ್ ಇದೆ? ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್? ಯೆಲ್ಲೋ ಸೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೀಡ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ಡಾರ್ಫ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಟಾಲ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟಾಲಿಗೆ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ದೆನ್ ಯೆಲ್ಲೋಗೆ ಏನ್ ತಗೋತೀರಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಫಾರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್, ಡಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಗ್ರೀನ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. Okay, then small t capital Y, then again small t small y. 4 gametes are produced for heterozygous tall and yellow plant. Whereas for dark green ಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಎರಡೆರಡು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ನಾವು F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದು by the help of Punnett square, one side as male gametes, other side as female gametes ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಈಗ ನನಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಕ್ರಿ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಅಂದಾಗ ಏನಿದೆ? ಟಾಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಯಾವ್ದು ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಟಾಲ್ ಗ್ರೀನ್ 2 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ 2 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ 2 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಟಾಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್, ಸೇಮ್ ಟಾಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು. 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ನಾನ್ ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡಲ್. ಮೆಂಡಲ್ ತೀರಿ ಹೋದ ನಂತರ ಆದಂತಹ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಿರಾಬಿಲಸ್ ಜಲಪ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಆಂಟಿರೀನಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಈ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಏನಿದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್? ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್, ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. Okay, then this concept was discovered by Carl Lorenz in the year 1903. Then definition, if you get question, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮಗೆ? What is incomplete dominance? Explain incomplete dominance in snapdragon ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ antirrhinum ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಬಹುದು. What is incomplete dominance or define incomplete dominance ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, in this inheritance neither allele of a pair is completely dominant nor recessive. ಇರುವಂತಹ 2 ಅಲೀಲ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 2 ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಾಮಿನೆಂಟು ಅಲ್ಲ, ರಿಸೆಸಿವ್ನು ಅಲ್ಲ.
neither allele of a pair is completely dominant nor recessive and both alleles are expressed. ಎರಡು alleles ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. So that in heterozygous condition an intermediate phenotype is produced. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೆಂಡಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪೇರ್ ಆಫ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಾಮಿನೇಟು ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ರಿಸೆಸಿವ್ನು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎರಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಸೋ ದಟ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ an intermediate phenotype is produced. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಾ ನೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅಥವಾ ಮಿರಾಬಿಲಿಸ್ ಜಲಪ 4 o'clock ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಗಳು ಬ್ಲೂಮ್ ಆಗ್ತವೆ. 4 o'clock ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿರಾಬಿಲಿಸ್ ಜಲಪ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಮಿರಾಬಿಲಿಸ್ ಜಲಪ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಟಿರಿನಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್, what you have to do here is you have to write the statement first. ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೇಳುವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ವೆನ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇನ್ F1 ಜನರೇಷನ್ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ F1 ಜನರೇಷನ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಏನು? ವೆನ್ F1 is self crossed. ಈಗ F1 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆನ್ F1 plant or F1 is self crossed in F2 generation, plants produced or produces what kind of flowers? Plant produces, some plants produces red flowers, some plant produces pink flowers, and some plant produces white flowers. These many types of plants we will get in F2 generation in the ratio of 1:2:1. 1:2:1. So meaning 25% of the plants produces red flower, 50% of the plants produces pink flowers, and another 25% of the plant produces white flowers. ಈ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ನಾವು put the cross here. First is parental generation. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. parental generation, red flower producing plant cross with white flower producing plant. This is phenotype. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಬರೀರಿ. ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಅಲೀಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಫಾರ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ನೋಡ್ರಿ, ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ತಗೊಳ್ರಿ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ದಟ್ ಈಸ್ F1 ಜನರೇಷನ್. ಈ F1 ಜನರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೆಂಡಲ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವೈಟು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್.
ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ 4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈ 4ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತಗೊಳ್ರಿ. F1 ಜನರೇಷನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಗೇನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್. ಏನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, 4 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, 2 2 ಈ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳು. ಸೊ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ F2 ಜನರೇಷನ್, ಅನದರ್ ಸೈಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕಂಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫ್ಲವರು, ರೆಡ್ ಫ್ಲವರು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರು. ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರು. ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್. So like this we get F2 generation, that is the ratio of phenotypic ratio of F2 generation here is 1:2:1. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜೈಗೋಸಿಟಿ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗೋಸಿಟಿ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ 1:2:1 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ರೆಡ್ ಇದೆ. ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, 2 ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ, ಸೊ ಪಿಂಕ್ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ 1:2:1. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಂಟಿರೀನಮ್. ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಂಟಿರೀನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀರಿ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯುವಂತಹ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಕೇಳಬಹುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಿದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಂಟಿರೀನಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀರಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು. ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್. ಈಗ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್. ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್, ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಕ್ರಾಸ್. These things you have to write for 5 marks. Okay, hope you are getting clear. Then one more concept is there, that is called codominance anta heli. Codominance andre ಏನು, meaning the inheritance in which both alleles of a gene are expressed in hybrid. The inheritance in which both alleles of a gene are expressed in a hybrid. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ 2 ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಅಪಿಯರ್ ಆದಾಗ 2 ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, alleles which are able to express themselves independently. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ತಮ್ಮ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು 2 ತೋರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ವೆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಯಾವಾಗ ಇವೆರಡು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಆಗ ಇವೆರಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೇಗೆ? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ and the genes are called as codominant. Okay, so this is the definition. What you have to write? Alleles which are able to express themselves independently when present together. Okay, this is the definition. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಈ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ? ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ABO ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿದು
ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ? ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು? ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಜೀನ್ ಐ. ಹ್ಯೂಮನ್ ನಲ್ಲಿ ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ A ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬಹುದು, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ B ಇರಬಹುದು, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ AB ಇರಬಹುದು, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ O ಇರಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೀನ್. ಜೀನ್ ಐ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಅಲಿಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ 3 ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ? 3 ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಜೀನ್ ಐ. ದಟ್ ಈಸ್ ಜೀನ್ ಐ ಎ, ಜೀನ್ ಐ ಬಿ ಅಂಡ್ ಜೀನ್ ಐ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಆದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಆದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ ಐ ಅಂತ ಬರೆದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಬರೀರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಜೀನ್ ಐ ಓ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಜೀನ್ ಐ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಅಲಿಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. These genes controls the production of sugar polymers. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ RBC ಯ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಶುಗರ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಶುಗರ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರುವುದು ಯಾವ ಜೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ಐ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ರೆಡಿ? ಜೀನ್ ಐ ಗೆ 3 ಅಲಿಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಜೀನ್ ಐ ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸಮೈನ್ ಶುಗರ್. ಜೀನ್ IB ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಶುಗರ್. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇವೆರಡು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀನ್ IA ಇದೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸಮೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. RBC ಯ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನಿನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸಮೈನ್ ಶುಗರ್ ಇದೆ, ನಾವು ಅವರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ A ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ದೆನ್ ಯಾರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೀನ್ ಯಾವುದಿದೆ? IB ಜೀನ್ ಇದೆ. ಆಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ B ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀನ್ IA ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, IB ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡೂ ಶುಗರ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸಮೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಶುಗರ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, RBC ಯ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ನಾವು ಆ ಪರ್ಸನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ AB ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೀನ್ IA, ಜೀನ್ IB ಎರಡೂ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ರಿಸೆಸಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡೂ ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಎರಡು ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ, ಎರಡು ಶುಗರ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ RBC ಯ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫ್ರೀ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ O ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? O ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, IA ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸಮೈನ್ A ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, IB ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ B ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. IA IB ಎರಡೂ ಇತ್ತು, ಎರಡೂ ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ದೆನ್ AB ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಎರಡೂ ಜೀನ್ಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳು, ದೆನ್ ನೋ ಶುಗರ್ಸ್, ದೆನ್ O ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. This is the concept. Then when both IA and IB are present together, they are when present together, they express equally. IA IB blood group, IA IB alleles ಗಳು ಎರಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಕ್ವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಈಕ್ವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ A ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತದೆ, B ಬ್ಲಡ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ AB ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಶುಗರು ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಅಮೈನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶುಗರ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಬೋತ್ IA ಅಂಡ್ IB ಆರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ IO. IA ನು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, IB ನು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಕೋ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ.
These two genes are dominant over IO. IO is the recessive gene here. IO ಯಾವ ಜೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ? ಇದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ IO ಇತ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ O ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿನೂ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ 1 ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ 2, ದೆನ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ಫಿನೋಟೈಪ್. IA ಎರಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ IB ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ AB ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತದೆ. IA ಅಂಡ್ IO ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. IA ಅಂಡ್ IO, ಇಲ್ಲಿ IA ಜೊತೆ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ IA ಜೀನ್ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಲೀಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ IO ಅಲೀಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ IA ಅಂಡ್ IO, ಇಲ್ಲಿ IA ನಿಮ್ ಮುಂಚೆನೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ ಕಂಡೀಷನ್, IA ಇಸ್ ದಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟು ದಿ IO ಓವರ್ IO. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? IA ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ IA ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. IA IB ಅಥವಾ IA AB ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ. IB ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ IB I ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ O ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನೆ ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ IO ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ RBC ಸರ್ಫೇಸ್ ಫ್ರೀ ಇರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, that is galactosamine and galactose on the surface of RBC. So that is considered as O blood group. ಅದನ್ನ ನಾವು O blood group ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟೂ ಅಲೀಲ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಅಲೀಲ್ಸ್? ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಗವರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಓದಿದೀವಿ? 2 ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಥವಾ 2 ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಓದಿದೀವಿ ನಾವು. ನೌ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ is called multiple alleles. ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಐ ಜೀನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಐ ಜೀನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಲಿಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ? 3 ಅಲಿಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಐ ಜೀನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಅಲಿಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು? ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಅಲೀಲ್ಸ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಅಲೀಲ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲಿಸಮ್. ಇದಕ್ಕೇನ್ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಅಂಡ್ ದ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲಿಸಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ಅಗೇನ್ ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್, ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸಿಗೂ ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲಿಸಮಿಗೂ ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ one more point here. In an individual only 2 alleles are present. ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ? 2 ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲಿಸಮ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲಿಸಮ್. Now come to the important things here. How you will get questions on these things? ಹೇಗ್ ಬರ್ತವೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಬಿಡಬಹುದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ಬರೀರಿ. Then one more simple questions. What are multiple alleles? Give an example ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. Then one more important thing here is distinguish between incomplete dominance
ಅಂಡ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಿಬೇಕು. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಬರೀಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಯಾವುದು ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ. A child has blood group O. ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ O ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. If the father has blood group A and mother blood group B. ಫಾದರ್ ಇನ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ A ಇದೆ, ಮದರ್ ಇನ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ B ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ದ ಜಿನೋಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಪೇರೆಂಟಿನ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಕ್ಔಟ್ ದ ಜಿನೋಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿನ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಏನಿರಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. ಚೈಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ O ಇದೆ. ಚೈಲ್ಡಿನ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ, O ಇದೆ. O ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಎರಡು ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್ ಇರಬೇಕು. ಐಒ ಜೀನ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾದರ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಐಒ ಬಂದಿರಬೇಕು ಜೀನು, ಮದರ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಐಒ ಜೀನ್ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಅಲೀಲ್ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಗ್ತದೆ? ಫಿನೋಟಿಪಿಕಲಿ O ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಫಾದರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ? A ಇದೆ. ಮದರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ? B ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಮಗುವಿನ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ O ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಈಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್. ಫಿನೋಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿದು A ಮತ್ತು B ಅಂತ. ತಂದೆ ತಾಯಿದು A ಮತ್ತು B ಇದ್ದಾಗ ಮಗುವಿಗೆ O ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಬ್ರು ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ O ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುವಂತಹ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡುವ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ IA IO, ಮದರ್ B ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ IB IO ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್. ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಬೇರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ O ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ O ಬರಬಹುದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೇನ್ ಬರ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. IA IB AB ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರಬಹುದು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು. IA IB ಅಂದ್ರೆ AB ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರಬಹುದು. 1/2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ದೆನ್ IA IO ಇತ್ತಂದ್ರೆ A ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತದೆ. IB IO ಅಂದ್ರೆ B ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ IO ಅಂದ್ರೆ O ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅವರಿಗೆ 25% ಆಫ್ ದ children will be having O blood group, 25% of the children will be having AB blood group, 25% of the children will be having A blood group and B blood group. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 4 ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಬಹುದು ಇವರಿಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಕಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್. 4 children with 4 different blood groups. 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, 4 ಡಿಫರೆಂಟ್. ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. 4 children with 4 different blood groups are born to parents where mother has blood A and father has B. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದು. ವರ್ಕ್ಔಟ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಟು ಶೋ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ B ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ IB IO ಇರ್ತದೆ. A ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ IA IO ಇರ್ತದೆ. ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು A ಮತ್ತು B ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಗುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್. A woman with blood group O
married a man with AB. Show the possible blood groups of the progeny, least alleles involved in this inheritance. So ಇದನ್ನ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. Okay, then